PRO Tejuvamshi ma'am. Thank you so much from last year, ma'am. Please, we welcome you on the stage. Can we have you on the stage, ma'am? No, please come. Ma'am, we'll send you again. Please come for the lightning of the lamp. Marketing head, Kushi, this time for the TNIT South India Media Awards. Kushi, we welcome you on stage. Okay, are all the esteemed guests and jury and PRO ma'am. Okay, then we'll start. Subaleka Sudhakar, sir, sorry for that, sir. And more than 300 films and the well-known name Subaleka Sudhakar, sir. We are very honored, very extremely honored to have you here, sir. Thank you so much for coming, sir. And please, please seated, sir. Today's guest of honor, Utej, sir, acting coach, and he has Mayuka Film Institute founder, chairman. Utej, sir, we are all very, very honored to have you as a jury. Prabhu sir will be the jury for Telugu. All Raghubat sir, CEO of the TNIT Media Awards, who is the visionary of this Media Awards. Can we please have you on? And we have marketing head and digital head of TNIT South Indian Media Awards. సభా సరస్వతికి నమస్కారం. టిఎన్ఐటి అవార్డ్స్ ఫంక్షన్కి ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్ మీట్కి విచ్చేసిన పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ నా నమస్సుమాంజలి. మీ అందరి పర్మిషన్తో నేను ఇంగ్లీష్కి స్విచ్ ఆన్ అవుతాను, ఎందుకంటే ఇది అన్ని లాంగ్వేజెస్లోని కవర్ అవుతుంది కనుక ఈజీగా ఉంటుంది వాళ్ళందరూ అర్థం చేసుకోవడానికి. సో విత్ డ్యూ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ది senior most journalist Prabhu Garu, I would like to switch on it to English, because tomorrow I'm scared of this gentleman. A pen is power. Prabhu sir is powerful. Tomorrow he will suddenly write, Sudhakar knows only English, not Telugu. So I'm worried about it. I take this as a privilege and an honor to be invited here. When Prabhu sir called me and mentioned that I had to be here, I was a little confused to know what is exactly my position today here for this occasion. But as a friend, as a person whom I know for quite some time, he said it will be nice if you could come here and speak a few words. So it was with his invitation
and perseverance that I am here. At the outset, I must really congratulate Raghuram sir for the thought that had come to you to actually introduce the awards for journalists. Normally, awards are meant being in the film fraternity for the actors, directors, musicians, music directors, lyricists, and all the other 24 crafts. And then we can shift to the other media is the sports personalities. But never did anyone come up with this thought of actually giving an award to a journalist. Journalism, journalists, they play a very important role because they are the bridge between, if you take the film industry, for the 24 crafts and the public. They are the people who are actually carrying the information to the public. The same way, when it comes to the political field also, they are the people who are actually the messengers of what's happening in the country or what's happening in the film industry or in the sports sector. So really, the hard work that they put in for gathering the information, traveling around, talking to people, definitely the hard work has to be recognized. And really, sir, hats off to you for coming up with such a lovely award. Here, once these awards are being instituted, I can definitely feel that there is a sense of responsibility that would be coming down to the journalists also. Because winning an award is really prestigious and an energy that boosts your confidence and the way you work, the way you present yourself, and the way you carry yourself. These are all very, very important. And an award gives you that energy. So we also take this as a responsibility to really come up with a good, perfect, balanced, sensible news. I think that will start inculcating in all the press people. And it is really wonderful to come up with such good thoughts from the press. Prabhu sir being appointed as a jury member, yes, he definitely deserves it with all the experience that he has in all the departments connected to the direction, acting, and of course, journalism. My good wishes to you, Prabhu sir, and I'm sure your judgment would be wonderful, and it would be a real boost to all the young generation of journalists who are actually trying to make journalism as their career. Lots of people are there who actually try to come to become actors, directors, writers, lyricists, producers. But here is a new chapter wherein the thought to go into journalism also would start. I would really thank my guru, Uttej sir. I call him as a guru, not with to pull his leg or not. We were doing a film called Shiva, and if you remember, remember the song Botany Patamundi. And prior to that, there's a small lead wherein I'm actually trying to drive my colleagues and my friends to go to a film. And there is a small bit of a dialogue which actually starts off in Telangana language. I'm basically poor in Telugu, and I was given that Telangana dialogue, and he was my tutor. Finally, he realized that this fellow cannot do it. So I said, you please do it, and he has done it on. So my apologies to you, Guru, for not able to deliver the goods that day. It's really wonderful I'm seeing him after so long time. We actually keep messaging each other only on one day, and that happens to be our birthdays. So I always remember a film called Sagar Sangamam, wherein Sharad Babu sir mentions Kamal sir lives for 365 days to wish that person. Me also, I follow the same thing. I always try to live for the 365 days to wish my colleagues and say hi to them. It's only that we met. I'm happy that I had seen you. And he's also coming up with a lot of young talent. He started a
School of Acting, and I'm sure that I would be able to work with all your students also. Madam, thank you so much for being here. And the introductory, what you call as introduction that you had given to me, I'm not sure whether I really deserve that or not. I'm a very, very small person. And on camera, I can definitely say, yes, I started as Sudhakar, made a career and became Subalekha Sudhakar. But this Subalekha Sudhakar suddenly became into prominence because I happened to be the husband of S.P. Shailaja, who happens to be the sister of S.P. Balasubramaniam, sir. That's only my greatness, nothing more than that. Otherwise, I'm a very, very, very small person, trying to live life with full energy and happiness. In this occasion, once again, congrats, sir, and my good wishes to all the journalists who are here, and I wish you that you should back the award. So it all depends on Prabhu, sir. Be good to him, he will give you the award. God bless you all once again. Thank you very much for this wonderful opportunity and the honor that I had been given to be present here. Sarve Jana, Sukhina Bhavantu. Namaskaram. ఇంత సింపుల్గా చెప్పేశారు, నేను వెరీ స్మాల్ అనేసి. మీరు ఎంత పెద్దవాళ్ళు అనేది మాకు అందరికీ తెలుసు సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ వర్డ్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గ్రేసింగ్ దిస్ ఒకేషన్ టుడే సార్. థ్యాంక్స్ అ లాట్. అండ్ మన గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ ఉత్తేజ్ సార్ కూడా ఉన్నారు, అండ్ హీఈస్ అ యాక్టింగ్ కోచ్ అండ్ మీడియా ఫ్రెటర్నిటీకి అవార్డ్. అందరికీ నమస్కారం. లవ్ యూ ఆల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఈ అవార్డు నచ్చింది, దాని డిజైన్ అండ్ దాని సైజ్. ఎందుకంటే డెమోక్రసీలో 4th ఎస్టేట్ అంటారు మీడియాని. సో 4 పిల్లర్స్, అందులో ఒక పిల్లర్ లాగా కనబడతా ఉంది ఇది ఈ అవార్డు. ఒక్క సిరా చుక్క 1,00,000 మెదళ్లకు కదలిక అని కాళోజీ గారు అన్నట్టు ఒక విజువల్ కోట్ల మెదళ్ళని కదిలిస్తుంది. అది కేవలం మీడియా ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. ఒక విజువల్ మనం ముందుకు రావాలంటే దాని వెనక బోల్డ్ మంది కెమెరామెన్స్, ఎడిటర్స్, రైటర్స్, న్యూస్ రీడర్స్, ఎంతోమంది లైట్మెన్స్, ఎంతోమంది వర్క్ చేస్తే ఒక విజువల్ మన ముందుకు వస్తుంది. అంటే తెర ముందు కనిపించే ఏ విశేషమైనా, ఏ విషయమైనా, ఏ సినిమా అయినా, ఎవరమైనా ఈరోజు మనం ఇలా తెర ముందు మేము కనపడుతున్నామంటే ఏ విషయమైనా, ఏ విశేషమైనా కనపడుతుందంటే తెర వెనుక మీ మీడియా ఉన్నందువల్లే. అలా తెర వెనుక ఉన్న వాళ్ళని తెర ముందుకు తీసుకొస్తున్న TNIT సంస్థ వాళ్ళు నిజంగా చాలా గ్రేట్. తెర వెనుక వాళ్ళని తెర ముందుకు తీసుకురావడం. ఓకే, నంది అవార్డ్స్లో అప్పుడు లేదా గద్దర్ అవార్డ్స్లో సీనియర్ జర్నలిస్టులని అవని ఇవని ప్రత్యేకంగా అవార్డ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. కానీ ప్రత్యేకించి కేవలం మీడియా కోసమే ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది, ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఏ పూట ఏం జరుగుతుంది, ఉదయం నుంచి 24 అవర్స్ మన కళ్ళ ముందు మన ప్రపంచాన్ని సెల్ ఫోన్లోనో టీవీలోనో ఎనీథింగ్, ఏ మీడియా ద్వారా అయినా, పేపర్ ద్వారానైనా, ఎక్కడి నుంచైనా ప్రపంచాన్ని మొత్తం మన అరచేతిలో చూపించేది మీడియా. వాళ్ళందరినీ గుర్తించి గౌరవించి ఈ TNIT సంస్థ అవార్డ్స్ ప్రకటించాలన్నది చాలా 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 గొప్ప విషయం. ఇది ఎవరు పట్టించుకొని, వాళ్ళు ఇలా పట్టించుకొని చేస్తున్నందుకు నిజంగా కంగ్రాట్స్ అండ్ సార్, లవ్ యూ సార్, గ్రేట్ థింగ్. అలాగే ఈ 7 సంవత్సరాలుగా మీడియాకి అవార్డ్స్ ఇస్తూ, ఎందుకంటే ఏ సంస్థ అయినా గ్లామర్ చూసుకుంటుంది, సినిమా యాక్టర్లకి, డైరెక్టర్స్కి, కెమెరామెన్స్కి మాత్రమే ఇస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఒక వెనుక పనిచేసే వాళ్ళని గుర్తించి అవార్డ్స్ ఇవ్వడం, అది 7 సంవత్సరాలుగా ఇవ్వడం, ఈ 8వ సంవత్సరం సౌత్ ఇండియా మొత్తానికి అన్ని భాషల వాళ్ళకి ఇవ్వడం అన్నది చాలా 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 గొప్ప విషయం. వీళ్ళకి మరొక్కసారి మనందరం క్లాప్స్ కొట్టాలి వీళ్ళకి. సో ఈ తెలుగు మీడియాకి సంబంధించి ప్రబన్నని ఎన్నుకోవడం చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ డెసిషన్. వీళ్ళు 8 సంవత్సరాలుగా ఎందుకు రన్ చేస్తున్నారు, ఎందుకు ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నారన్నది ఈ ఒక్క విషయం ద్వారా చెప్పొచ్చు. ప్రబన్ననే ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశారని. ప్రబన్న నాకు దాదాపుగా 30 years నుంచి తెలుసు. ప్రభు గారు ఏంటి, ప్రభు గారు రాలేదా, ప్రభు గారు వచ్చేదాకా ఆగుదాం, ప్రభు వస్తే మొదలెడదాం. ఏ ఇంటర్వ్యూ అయినా, ఏ ప్రెస్ మీట్ అయినా ప్రభు అన్న పేరు లేకుండా జరగదు. దాదాపుగా 30 years నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రబన్న ప్రశ్నిస్తే నిజాన్ని రాబట్టడం కోసం ప్రశ్నించడు, నిలదీయడం కోసం ప్రశ్నించడు,
మనిషిని నిలబెట్టడం కోసం ప్రశ్నిస్తాడు. ఒక నూతన వ్యక్తిత్వ వికాసానికి శ్రీకారం చుట్టాడు ప్రభన్న. అలాగే అడిగిందే అడగడు. ఎప్పుడు అడిగితే బావుండు అనేలాగా అడుగుతాడు తప్ప అడిగిందే అడగడు. అలాగే సంపాదకీయాన్ని ఏ రోజు సంపాదనగా చూడలేదు, తను బాధ్యతగా చూశాడు. అలాగే అగ్ర హీరోలు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారి నుంచి ఇప్పటి కుర్ర హీరోల వరకు కూడా క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్, టెక్నీషియన్స్, వాట్ నాట్ అందరితో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటున్నాడు. చాలా బాధ్యతాయుతంగా ఉంటాడు, చాలా ధర్మంగా ఉంటాడు. కాబట్టే ఈ రోజున ఈ జ్యూరీ మెంబర్కి తనని ఎన్నుకోవడం, తన ద్వారా తెలుగు మీడియాలో ప్రాపర్ న్యాయం జరుగుతుందని, ప్రాపర్గా వర్క్ చేసిన వాళ్లకు అవార్డ్స్ అంతాయని నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను. ప్రభన్నకి ఇవ్వడానికి నేను ఊరికి రాసుకుని మళ్ళీ మర్చిపోతానని ఆ మేడం చెప్పినట్టు, ఇది యాక్చువల్లీ BA ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ ఆ టైంలోనే 70s అండ్ ఈజ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఫర్ గ్రేట్ డైరెక్టర్ దాసరి నారాయణరావు గారు అండ్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్ అండ్ రిపోర్టర్, జర్నలిస్ట్, ఫిలిం క్రిటిక్స్ అసోసియేషన్కి సెక్రటరీ, తర్వాత ప్రెసిడెంట్ కూడా, తర్వాత సూపర్ హిట్ పత్రిక చీఫ్ రిపోర్టర్, రాష్ట్రపతి శంకర్ దయాళ్ చేతుల మీదుగా రాజీవ్ రత్న సద్భావన పురస్కారం, ఉత్తమ సినీ పాత్రికేయుడు, టీవీ నంది అవార్డుల కమిటీ మెంబర్, సినీ నంది అవార్డుల కమిటీ మెంబర్, ఫిలిం సెన్సార్ బోర్డు మెంబర్, ఇంటర్నేషనల్ చిల్డ్రన్ ఫిలిం ఫెస్టివల్కి చైర్మన్, అలాగే తెలుగు ఫిలిం జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్లో ఈసీ మెంబర్ అండ్ రచయిత, డైరెక్టర్. ఎన్నో పదవులు, ఎన్నో గెలుపులు, ఎన్నో రివార్డులు, ఎన్నో అవార్డులు ఉన్ని ఎన్నో శాఖల్లో పనిచేసిన అనుభవం ఉంది. కాబట్టి తన ద్వారా ఎంతో మందికి ప్రాపర్గా న్యాయం జరిగి మంచి అవార్డులు వస్తాయని నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం సార్. బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండి వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళకి, ఎందుకంటే తుఫానుల్లోకి వెళ్ళిపోతారు అబ్బా రిపోర్టర్స్, కెమెరాలు పట్టుకొని మైక్ పట్టేసుకొని, సైక్లోన్స్కి వెళ్ళిపోతారు, వరల్డ్ వార్ జరుగుతుంటే వెళ్ళిపోతారు, అగ్ని ప్రమాదాలు జరుగుతుంటే వెళ్ళిపోతుంటారు, గొడవలు జరుగుతుంటే వెళ్ళిపోతుంటారు, ఎలక్షన్స్ జరుగుతుంటే వెళ్ళిపోతుంటారు. మనం ఇంట్లో పచ్చడి వేసుకొని హాయిగా నెయ్యి ఉందా, ముద్దపప్పు ఉందా, పులిహోర ఉందా అనుకుంటూ తింటూ ఆ న్యూస్ చూస్తుంటాం. కానీ ఆ న్యూస్ రావడం వెనుక ఎన్ని వందల మంది, ఎంత వేల మంది ప్రాణాలకు తెగించి ఆ న్యూస్ని మన ముందుకు తీసుకొస్తారు. ఈరోజు మాకు ఈ గ్లామర్ ఉండడానికి కారణం కూడా వెనక మీరెంతమంది అవుట్ ఫోకస్ అయితే ఎడిటింగ్ రూమ్లో మిమ్మల్ని ఎంత తిడతారో నాకు తెలుసు. ఏంటి అవుట్ ఫోకస్లో ఉంది అంటారు, ఏంటి ప్రాపర్గా కెమెరా పెట్టలేదు అంటారు. ఒక్కసారిగా ఎవరైనా పోయినా, ఏదైనా బర్త్డే అయినా, ఏదైనా ఆడియో ఫంక్షన్ అయినా 100 కెమెరాలు పెట్టాలి పాపం. మీరు టక్కుమని ఎవరో వచ్చి ఒక ఛానల్ పెడతారు, నువ్వెందుకు వెనక పెట్టావు, నువ్వెందుకు ముందు పెట్టలేదు, అలాంటి మాటలు పడుతూ ముందుగా నేను పెట్టాలని, ముందుగా నేను మంచి న్యూస్ తీసుకెళ్లాలని. ప్లస్ న్యూస్ పేపర్లో ఎడిటర్స్ చెప్తారు, మీరు రాయండి కానీ 10 లైన్స్లోనే రాయాలంటారు. 10 లైన్స్లోనే విషయం చెప్పాలి, 5 లైన్స్లోనే విషయం చెప్పాలి, ఒక్క విజువల్తోనే విషయం చెప్పాలి. ఇలా ఎంతో కష్టపడుతున్న మీడియాకి ఇలా అవార్డ్స్ ప్రకటించడం అన్నది చాలా అద్భుతమైన విషయం. ఆల్ ది బెస్ట్, లవ్ యూ సార్, గుడ్ లక్ సార్, థ్యాంక్ యూ. అలాగే సుధాకర్ అన్న నా గురించి చెప్పాడు, కానీ నేను శివాలో 10th క్లాస్ పాస్ అయ్యి అప్పుడే వచ్చాను. నాగార్జున గారిని, అమల గారిని, రఘువరన్ గారిని, శుభలేఖ సుధాకర్ గారిని చూడటమే సరిపోయేది. నాకు పెద్ద కోరిక శుభలేఖ సుధాకర్లా యాక్ట్ చేయాలని. ఎందుకంటే అన్వేషణలో చూస్తే ఒకలా ఉంటాడు, లేడీస్ టైలర్లో చూస్తే ఒకలా ఉంటాడు, శుభలేఖ సుధాకర్ మన శుభలేఖ సినిమాలో చూస్తే ఒకలా ఉంటాడు, సితార సినిమాలో చూస్తే ఒకలా ఉంటాడు. ఏంటి ఈ అన్వేషణలో అయితే గుర్తుపట్టాం, అలాగే లేడీస్ టైలర్లో అసలు గుర్తుపట్టాం. 3వ సీన్ వరకు కూడా అరే సుధాకర్ గారు కదా, అంత గ్రేట్ యాక్టర్, గ్రేట్ వాయిస్. అండ్ ఎంత మంచి యాక్టరు, ఎంత మంచి మనిషి అయినా నాకు ఇంకొకందుకు మాత్రమే నాకు చాలా ఇష్టం. తను బాలు గారికి బంధువు, శైలజ గారికి హస్బెండ్, ఒక పాటల సముద్రంలో, పాటల ఫ్యామిలీలో ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి నాకు చాలా చాలా ఇష్టం సుధాకర్ అన్న. లవ్ యూ ఆల్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీడియా ద ఫోర్త్ ఎస్టేట్ అనేటువంటిది ఈ రోజున ఇంకా 4 డివిజన్స్గా ఎక్స్పాండ్ అయింది. ఒకప్పుడు 4th ఎస్టేట్ అంటే ఓన్లీ ప్రింట్ మీడియా మాత్రమే ఉండేది. ఈ రోజున 4th ఎస్టేట్స్లో మరొక 4, ఒక ప్రింట్ మీడియా, ఒక ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ఒక యూట్యూబ్ మీడియా, ఒక వెబ్సైట్, ఈ విధంగా విస్తృతమైనటువంటి మీడియాకి అవార్డ్స్ ఇవ్వాలి అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ కూడా మనకి చాలా అవార్డ్స్ ఉంటాయి. అయితే ఏదో జరిగేటువంటి ఫంక్షన్స్లో ఇప్పుడు నంది అవార్డ్స్లో కూడా ఒక జర్నలిస్ట్ అవార్డు, ఒక బుక్ అవార్డు ఉంటుంది. అలాగే చాలా కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్స్ చేసేటువంటి కార్యక్రమాల్లో కూడా దే గివ్ 1 or 2 అవార్డ్స్ టు ద మీడియా
కానీ బట్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ మీడియా అవార్డ్స్ అనేటువంటిది మాత్రం దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్. ఇప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్స్, ఇప్పుడు కొన్ని టీవీ ఛానల్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్లో వాళ్ళకి అవార్డ్స్ ఇచ్చుకుంటూ ఉంటారు. బట్ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత విస్తృత స్థాయిలో సౌత్ ఇండియా స్థాయిలో మొత్తం చేయాలి అంటే మాత్రం ఎంత హోంవర్క్ చేయాలి, ఎంతగా వీళ్ళు ఇన్ని 4 రాష్ట్రాలని సమన్వయం చేసుకుంటూ వచ్చి ఇంత గొప్ప షో, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఏ వెరీ బిగ్ షో. దీన్ని కండక్ట్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చి 8 సంవత్సరాలుగా ఇయర్ బై ఇయర్ దే ఆర్ ఎక్స్పాండింగ్ ద కెపాసిటీ అండ్ దే ఆర్ ఎక్స్పాండింగ్ ద capability and the value of the awards అనేటువంటిది. రియల్ ఐ కంగ్రాచులేట్ రఘు భట్ అండ్ సుగుణా భట్, both of you, congratulations, and to your entire team, I really congratulations. అయితే ఇక ఈ రోజున నేను అనుకున్నాను, సార్ మాది చిన్న అవార్డ్స్ ఉందండి, జూరీగా మీరు ఉండాలండి అంటే, నా పేరు ఎవరు చెప్పారండి మీకు, నేను ఎలా తెలుసు మీకు అని అడిగితే నన్ను అలా ఇరికిచ్చింది మన తేజు నా పేరు సజెస్ట్ చేసిందంటే ప్రభు గారు ఇస్ ద రైట్ పర్సన్ టు టేక్ అండి. కానీ ఈ అవార్డ్స్ ఇంత విస్తృత స్థాయిలో జరుగుతున్నాయి, ఇంత భారీ స్థాయిలో ఉంటాయని అనుకున్నప్పుడు చూస్తే రియల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే చాలా చిన్న రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు. అన్ని ఛానల్స్ ఆల్ ఎక్స్క్లూజివ్గా ఫర్ టీవీ న్యూస్ ఛానల్స్ ఆల్ టాప్ గ్రేడ్ న్యూస్ ఛానల్స్ అన్నింటిలో కూడాను వీ హ్యావ్ టు పిక్ ద పీపుల్ ఫ్రమ్. అలాగే కొన్ని స్పెషల్ అవార్డ్స్ ఏవో వీటికి ఉంటాయి. ఇక్కడ రాసిన వాటిల్లో ఇక్కడ ద బెస్ట్ యాంకర్, బెస్ట్ రిపోర్టర్, బెస్ట్ వీడియో ఎడిటర్, బెస్ట్ కాపీ ఎడిటర్, బెస్ట్ వాయిస్ ఓవర్ ఆర్టిస్ట్, స్పెషల్ కేటగిరీ ఉంది. అసలు మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేటువంటిది కెమెరాలు. ఈ కెమెరాలకు కూడా ఉంది అవార్డు, బట్ ఇక్కడ రాసిన దానిలో ఏదో చిన్న మిస్టేక్ జరిగినట్టుంది, చిన్న ఓవర్ లుక్ అయింది. అది బెస్ట్ కెమెరామెన్ అవార్డు కూడా ఉంటుంది దాంట్లో. కాబట్టి ఆ అవార్డు కెమెరామెన్ ఇక్కడ కానీ స్టిల్ ఫోటోగ్రఫీ అనేటువంటి దే ఆర్ ద మెయిన్ పీపుల్. మనం ఏం మాట్లాడినా ఏం చేసినా దాన్ని పబ్లిక్లోకి తీసుకెళ్ళగలిగేది ఆ క్యానింగ్ అనేటువంటిది వాళ్ళే చేస్తారు, దానికి కూడా అవార్డు ఉంది. సో ఆ విధంగా ఇన్ని కేటగిరీస్లో ఇన్ని ఛానల్స్ని చేసేస్తూ ఇన్ని రాష్ట్రాల నుంచి అవార్డ్స్ని ఆర్గనైజ్ చేసి చాలా గ్రాండ్గా ఫంక్షన్ చేస్తున్నారు. మనం ఆల్రెడీ ఇందాక చూసినటువంటి విజువల్స్లో చూసాము ఎంత గ్రాండ్గా, ఎంత ఎక్స్క్లూజివ్లీ మనకి ఇస్తున్న ఈ గౌరవం ఎక్స్క్లూజివ్. ఎందుకంటే సినిమా అవార్డ్స్లో మనం ఒక భాగం, ఎందరందరో సినిమా వాళ్ళ యొక్క అవార్డు ఫంక్షన్స్ని, సినిమా వాళ్ళ యొక్క ఫంక్షన్స్ని మనం కవర్ చేస్తున్నాం. మనకు ఒక అవార్డు అనేటువంటిది వస్తే, మన మీడియా ఫ్రెటర్నిటీకి ఒక అవార్డు వస్తే ఆ అవార్డు తీసుకోవడంలో ఉన్న గర్వం, ఆ గర్వాన్ని మనకు ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు మిస్టర్ రఘు అండ్ దిస్ టీఎంటీ ఆర్గనైజేషన్. రియల్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ టు బి ప్లేస్డ్ ఇన్ దిస్. నాకు ఐ హ్యావ్ ఏ లాంగెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ జ్యూరీ మెంబర్గా నంది అవార్డ్స్ కమిటీలో 3 సార్లు చేశాను, టీవీ అవార్డ్స్ కమిటీలో చేశాను, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ చిల్డ్రన్ మీడియా ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ మీడియా కమిటీ చైర్మన్గా చేశాను. విత్ ఆల్ మై యాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ కెన్ బి ఇంపార్షియల్ అండ్ హానెస్ట్ అని మాత్రం నేను చెప్పగలను అంతవరకు. పోతే ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ 2 గ్రేట్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ మైన్, గ్రేట్ పీపుల్ ఆఫ్ మైన్, సుభలాక సుధాకర్ గారు. సో నైస్ ఆఫ్ యూ సార్, సో నైస్ ఆఫ్ యూ. మీరు ఇందాక అన్నారు నేను బహుశా ఎస్పీ శైలజ గారి భర్తని కావటం, ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి బావమర్దిని కావటం అని. యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ స్టాండ్ సార్, యూ హ్యావ్ అ గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్. వాళ్ళు నిజంగా ఇందాక మా ఉద్దేశం చెప్పినట్టుగా అంత గొప్ప ఫ్యామిలీలో ఆ పాటల కుటుంబంలో పుట్టడం అనేటువంటిది ఒక అదృష్టం అయితే, బట్ యూ గాట్ తొలి సినిమానే టైటిల్గా శుభలేఖ సుధాకర్ అనేటువంటిది ఇంటి పేరుగా చేసుకున్నటువంటి ఆర్టిస్ట్ మీరు. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా 40 సంవత్సరాలుగా తెలుగు వాళ్ళ జీవితంలో అందరికీ హౌస్ హోల్డ్ నేమినటువంటి వ్యక్తి మీరు. ఈ కార్యక్రమానికి రావాలి సార్ అని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తే ద వే యూ రెస్పాండెడ్ ఈజ్ రియల్లీ సింప్లీ సూపర్బ్. మనుషులు ఇంత డౌన్ టు ఎర్త్గా, ఇంత హంబుల్గా, ఇంత సింపుల్గా ఉంటారా అనడానికి ద ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ సింప్లిసిటీ ఈజ్ సుధాకర్ గారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అలాగే ఇక తమ్ముడు చాలా హోంవర్క్ చేసుకుని వచ్చాడు. నేను చిన్న పిలుపు, ఎందుకంటే నేను ఉత్తేజం ఎందుకు పిలుస్తానంటే నా తమ్ముడిని కాదు, నా తమ్ముడు ఇన్ ద సెన్స్ మేమిద్దరం మా జిగ్నీ దోస్తు గురించి అందరికీ తెలిసిందే. ప్రతిరోజు సాయంత్రం 7 గంటలకి ప్రభు ఉత్తేజ్ ఎక్కడ ఉంటారంటే శ్రీనగర్ కాలనీలో ఒక టీ బంక్ దగ్గర టీ తాగుతూ సినిమాలు, సాహిత్యం, సంగీతం, పాటలు వీటికి సంబంధించినటువంటి ఒక చర్చా కార్యక్రమం చేసుకుంటూ ఉంటాం ప్రతిరోజు. ఇదే 15 సంవత్సరాలుగా మా జీవితంలో ఒక భాగం, అది క్రమం తప్పకుండా. కానీ ఈ రోజున తన ఫ్యామిలీలో జరిగిన ట్రాజడీ అయినా, నా ఫ్యామిలీలో జరిగిన ట్రాజడీ అయినా అది కొంచెం
మధ్య మధ్యలో బ్రేక్ వస్తుంది తప్ప మా స్నేహం అలా కంటిన్యూ అవుతుంది. ఒక రచయితగా, ఒక నటుడుగా, ఒక యాక్టింగ్ కోచ్గా, ఒక డైలాగ్ రైటర్గా, ఒక కవిగా ఉత్తేజ్ రియల్లీ హీ ఎక్స్పాండెడ్ హిమ్సెల్ఫ్. కానీ తను కూడాను ఇంకా రచయితగా, ముఖ్యంగా డైలాగ్ రైటర్గా తన కంటిన్యూటీ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ సమ్వేర్ ఎల్స్. అంత గొప్ప రచన చేయగలిగిన వాడు, అంత స్పాంటేనియస్గా రాయగలిగిన వాడు. ఈ రోజున మయూకా యాక్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా ఎంతోమందిని తర్ఫీజ్ ఇస్తూ ఈ రోజున ఎవరికైనా ఏదైనా మంచి క్యారెక్టర్ కావాలి, ఏదైనా మంచి సినిమాలో మంచి వేషం ఉంది అంటే ద ఇమీడియట్ రిఫరెన్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు మయూకా, దట్ ఈస్ టు ఉత్తేజ్. అంతగా తను ఈజ్ ఎక్స్పాండింగ్ హిమ్సెల్ఫ్. ఐఎమ్ వెరీ 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 థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ హిమ్ టు హ్యావ్ హియర్. ఇకపోతే ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇంట్రడ్యూస్ కాదు, ఫీలింగ్ వెరీ ప్రౌడ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ మిస్టర్ రఘు భట్. రఘు భట్ బీయింగ్ హిమ్సెల్ఫ్, ఇది కూడా బయట వాళ్ళు ఎవరో చేయట్లా, బీయింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఏ మీడియా పర్సన్ హీ ఈస్ డూయింగ్ దిస్. అండ్ the way he is organizing it is very 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 decent way of maintaining the function, and the award is the total event is being organized in such a beautiful way, such an organized way, ఒక కార్పొరేట్ స్టైల్ ఆఫ్ దాని మెథడ్లో ఆ మెథడాలజీ అనేటువంటిది, కానీ ద వే హౌ ది సెలెక్ట్ అంతా కూడా చాలా చాలా గొప్పగా చేస్తున్నారు తను. రియల్లీ కంగ్రాచులేట్. అండ్ యు ఆర్ నాట్ related or pertaining only to Karnataka, you are the Indian and mostly South Indian media giant అని చెప్పి మాత్రం నేను చెప్పగలను. థ్యాంక్ యూ. అలాగే రేపటి నుంచి ఈ నామినేషన్స్ అనేటువంటివి తీసుకొని మన మిత్రులు, మన కుర్రవాళ్ళు వీళ్ళు మన టీవీ ఛానల్స్కి వస్తారు. ఆల్ ప్రామినెంట్ టీవీ ఛానల్స్కి వచ్చి దే విల్ గివ్ ద నామినేషన్ పేపర్స్ అవి ఇస్తారు. అంటే వాళ్ళ ఛానల్ నుంచి ఎవరిని నామినేట్ చేసుకుంటారు అనేటువంటిది కొన్ని కొన్ని అప్లికేషన్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వాటిలోంచి స్క్రూటినీ ఉంటుంది. ఆ స్క్రూటినీలో నుండి ఫైనల్ విన్నర్స్ని అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. యాక్చువల్గా ఒక ఫిలిం ఫెయిర్, ఈ ఐఫా అవార్డ్స్లో కనుక ఎలా డైరెక్ట్గా అక్కడికి వస్తే తర్వాతనే ఓపెన్ అవుతాయి అనే ఓపెన్ చేసి అక్కడ డిక్లేర్ చేయడం జరుగుతుంది. అది ముందే డిక్లేర్ చేయడం అనేటువంటిది ఉండదు. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి మన నామినీస్ అందరూ కనుక వచ్చినట్లయితే ఇట్లా తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి హోస్ట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. అయితే కర్ణాటకలో వాళ్ళు లోకల్ కాబట్టి అక్కడ మాత్రమే వాళ్ళు నామినీస్ అందరూ అటెండ్ అవుతారు. కానీ ఇక్కడ కూడా నామినీస్ అందరూ వచ్చేటట్లయితే, ఇక్కడ నుంచి కానీ మిగతా రాష్ట్రాల నుంచి కూడా నామినీస్ అందరూ వచ్చేటట్లయితే ద ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ టు వెల్కమ్ అండ్ ఫెసిలిటేట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. హూ ఇస్ ద విన్నర్ అనేటువంటి దట్ విల్ బి అనౌన్స్డ్ ఆన్ ద డయాస్. ఆ విధంగా చాలా పకడ్బందీగా, చాలా చక్కగా ఆ ఫిలింఫేర్ అవార్డ్స్ కానీ ఇండియన్ టాప్ అవార్డ్స్ ఎలాంటి ఒక పద్ధతిలో జరుగుతాయి, ఒక కార్పొరేట్ స్టైల్లో జరుగుతాయి, అదే స్టైల్లో, అదే స్టామినాలో, అదే స్ట్రెంగ్త్లో చేయడానికి, ఆర్గనైజ్ చేయడానికి ముందు ఈ అవార్డ్స్ అనేటువంటి దే ఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ వెరీ వెరీ పాపులర్ అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ వెరీ ప్రెస్టీజియస్ అనేటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ అయితే మాత్రం నాకుంది. థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఇది మీడియా అవార్డ్స్ కాబట్టి ఐ పర్సనల్లీ రిక్వెస్టింగ్ యూ ఆల్, మన మీడియా కోసం మనకు చేస్తున్నటువంటి ఎక్స్క్లూజివ్ కాబట్టి ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద మీడియా ఫ్రాటర్నిటీ టు గివ్ ఎ వెరీ గుడ్ కవరేజ్ అండ్ గుడ్ ఎంకరేజ్మెంట్ టు దిస్ ఈవెంట్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మేమేం చెప్పబోతున్నామో సార్ అదన్నీ మీరు చెప్పేశారు సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ ద వాయిస్ ఆఫ్ TNIT అండ్ సౌత్ ఇండియా మీడియా అవార్డ్స్ 2025 సార్. దిస్ ఈజ్ వై వీ వాంటెడ్ యూ టు. Thank you, Sudhakar sir, Uttej sir, and Prabhu sir, our Telugu jury. And first of all, again, Teju Amsha ma'am, this is the second year, and you suggest to sir, Prabhu sir, to jury our Telugu jury. And this is in 8th-year media awards. We are conducting August 23 in Bangalore Palace Ground. Every state, it's like Malayalam, Tamil, Andhra and Karnataka. So nomination processing tomorrow, our team will be go to every channel and they're giving our applications and all. So please, I need all your support and bless. Thank you very much. Thank you, sir. And this time, as we have said, it's a huge event, and we have title sponsors AVR also, and we have digital marketing and marketing head Kushi. Kushi, can we have few words? I will not be able to communicate in Telugu, but I will assure that the next time when we come here, we will be able to talk to you in Telugu. So I apologize for that. Already our jury members and our guest of honors have mentioned about TNIT, but here's a small gist.
TNIT has been consistent for the past 7 years. It started with Karnataka, where we started giving awards to different people from the TV and media fraternity, which later became Raghu sir's vision to start it off in other regional languages as well. And that's how the South Indian Awards has come up to the second year this time. And for the first time ever, we are doing a press meet, and we are very honored to see all of you here supporting us. Also, as our jury members have already mentioned, we will be giving application forms and nomination forms to each and every channel. They will have to fill the details and provide it back to us. Then the jury will be scrutinizing the list, and then we'll be having the awards. Raghu sir's vision to have the whole South Indian Awards in Bangalore is just the beginning. In the future, we're looking forward to be hosting it in Andhra as well, or we'll be loving to do this in the other states and other countries as well. So we have seen IFA, SIMA, different awards taking place for the artist, but there's no awards that is taking the responsibility to give equal importance to the media channels. We have seen their struggles every day behind the screen, covering for channels, making sure they capture every single moment, giving their day and night. So we wanted to make this special for them. So this year we are making it much bigger. Big thanks to our title sponsor AVR. And Suguna ma'am and Raghu sir, being the face of TNIT, have always been not people of words but more of action. So we would like to thank them, and we would like all of you to please put your hand forward for your support towards TNIT. Looking forward to have all of you in Bangalore on the 23rd for the press for the event. Thank you so much. Perfect event in the Bangalore Palace grounds, and as Raghu sir said, it will be in the August, mostly 23rd and 24th. And అవార్డ్స్ అంటే అండ్ న్యూస్ అంటే మనకు యాంకర్స్ ఫేసే వస్తుంది. అది యాంకర్స్, not only anchors, we have such a huge fraternity in media. And being a media person, I know personally how much effort it takes to be in the media. And as sir said, వీడియో జర్నలిస్ట్ ఇక్కడ రాయలేదు, అయితే కెమెరామెన్స్ వీడియో జర్నలిస్ట్ కూడా అవార్డ్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఎడిటర్ అండ్ వాయిస్ ఓవర్ ఆర్టిస్ట్, PCR team. It's a huge teamwork for the news to come, for the news to appear on the screen. So that is why it's more important to recognize the media. ఒక అవార్డ్ ఫంక్షన్ అంటే మేమందరూ కలిసి అక్కడ పోయి యాక్టర్స్ని అండ్ సీరియల్ యాక్టర్స్ని బయట తీసుకొని వచ్చేద్దాం. అయితే ఇది హోమ్ కమింగ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us, for all the media fraternity that we are. This is homecoming. We can go and we can receive the award. In Karnataka, I should tell you, every year all the news channels will be waiting for the nominees for the awards, and there will be a huge discussion in Karnataka that who is going to get the award this year. This is what in Karnataka TNIT has done. This is what TNIT Media Award is meant in Karnataka. So that is why we wanted to extend in whole of South India, and we did it in last year, and this year it is we are doing it neatly and perfectly. And we request you from TNIT Media Awards and TNIT that please support us, and please come to the event, and we'll be so honored to have all of you in the event in Bengaluru. And thank you so much, sir. Now can I request CEO Raghu Bhatt sir and MD Suguna madam to please honor our guests, the great person and the great personality. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for all the support and for all the encouragement that you have given. Prabhu sir, the most senior journalist, the most senior awarded journalist. Thank you so much for support, sir, for the event. And thank you so much for the support for the second year in TNIT South India. And we are so still huge. This time, please attend the event. And all regarding all the nominees, we are coming to for the visual media channels, and we'll